Good morning. Yesterday we have discussed the general system of simple eutectic, that is two component systems in which the two components form a simple eutectic system, that is they do not form a compound with a specific formula, but they will form a low melting solid. Composition in this particular composition and temperature, they will form the lowest mixture, lowest melting mixture, and that is eutectic mixture. Such systems are called simple eutectic systems, and the example for simple eutectic system and an industrially important phase diagram is of lead silver system, which is very important in industry, that is desilverization of lead. First, let us have a look on this phase diagram. Since we have discussed the phase diagram yesterday, the same pattern, but here some values are there, the temperatures, the composition, etc. in this phase diagram. And this is lead silver system. In the left margin of the phase diagram, we have 100% lead and 0% silver. In the right margin, we have 100% silver and 0% lead. And this 327 degrees centigrade in the left margin shows the melting point of lead, and 961 degrees centigrade shows the melting point of pure silver. സിൽവറിനാണല്ലോ കൂടുതൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ലെഡ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി മെൽറ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഡിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് സിൽവറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിൽവർ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വരയ്ക്കണം. ആ റേഷ്യോ കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ആ സിൽവറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അടുത്താണല്ലോ എന്ന് തോന്നരുത്. അതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർവ് എ സി, ഈ രണ്ട് കർവ്സ് ആണ്, കർവ് എ സിയും ബി സിയും ആൻഡ് യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ് സി. അപ്പൊ ഈ കർവ് എ സി എന്താണ്? കർവ് എ സി is the freezing point curve of lead, where solid is in equilibrium with lead. Solid lead is in equilibrium with the solution. അതേപോലെ കർവ് ബി സി is the freezing point curve of silver. Is the freezing point curve of silver. Solid silver in equilibrium with the solution. Curves AC and BC represents two-phase equilibria. And this two-phase equilibria ആണ് നമ്മൾ അതിൽ phase rule apply ആണെങ്കിൽ reduced phase rule ആണ് apply ചെയ്യുന്നത്. F is equal to C minus P plus 1. That is 2 minus 2 plus 1 is equal to 1. The system is monovariant along the curves. That much we have discussed. The system is monovariant along the curves. And then this C point, C is the eutectic point. And the systems in equilibrium through this eutectic point are solid lead in equilibrium with solid silver in equilibrium with the solution. And the temperature corresponding to eutectic point is 303 degrees centigrade, and the composition corresponding to eutectic point of lead silver system is 2.6% of silver. വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് സിൽവർ ആണ്. അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ആക്സിസിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി, ഞാൻ കുറച്ച് നടുവിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് വിട്ടത്, കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെറുതായി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമുക്കറിയാം 2.6% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് സിൽവർ ആണ്. അപ്പം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കർവ് ഓഫ് lead, that is the depression in freezing point of lead on addition of silver to lead ആണ്. അതേപോലെ ബി സി is the freezing point curve of silver, that is depression in freezing point of silver on addition of lead to
സിൽവർ ആണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫേസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ f is equal to c minus p plus 1, 2 minus 3 plus 1, that is system is invariant. Then the area ACB, that is above the curves, area above the curves, only liquid is a homogeneous solution exists, and the system, on applying phase rule, the system is bivariant. Patterns, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ് ബിലോ d dash the system is completely solidified and only solid phase exists below d dash. And then this phase diagram is very important industrially, because this is the phase diagram which governs the Pattinson's process for the desilverization of lead, that is recovery of silver from argentiferous lead. അതായത് ലെഡ് നാച്ചുറൽ ചില മിനറൽസിൽ ലെഡ് നമ്മൾ ലെഡിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ട്രേസസിൽ സിൽവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സിൽവറിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇപ്പൊ പ്യുവർ ലെഡ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്യുവർ ലെഡ് വേണ്ട കേസിൽ ആ സിൽവറിനെ വളരെ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സിലുള്ള സിൽവറിനെ മാറ്റി ലെഡിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാറ്റിൻസൺസ് പ്രോസസ് ഫോർ ദി ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് lead. Argentiferous lead contains very traces of silver in it. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ സിൽവർ ഉണ്ട് ലെഡിലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സെപ്പറേഷന് നിങ്ങൾ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളൊരു ടോപ്പിൽ ഒരു മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് നമ്മൾ ലെഡിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായാണ് സിൽവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ലെഡിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ട്രേസസിന് മാത്രം ലെഡ് ഉള്ള സിൽവർ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് രണ്ടും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ട്രേസസിലല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അറ്റ് പോയിന്റ് ബി സോളിഡ് ലെഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുക, സോളിഡ് ഇതിലൊരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ എ. ഈ സ്മോൾ എയില് വെറും ലിക്വിഡ് ആണ്, അതായത് സോളിഡ് ലെഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ട്രേസസ് ഓഫ് സിൽവർ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഈ കോമ്പോസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ഒരു മിനറൽ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഓറാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റും. കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഒരു 327 മുകളിൽ ഒരു 400 440 ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ലിക്വിഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാണ്. ഇഫ് വി കൂൾ ദ മിക്സ്ചർ when point B is reached, small b ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. when this point is reached, ഈ കർവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ. ആ മിക്സ്ചറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് സോളിഡ് ലെഡ് ബിഗിൻസ് ടു സെപ്പറേറ്റ്. അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി ദ സോളിഡ് ലെഡ് ബിഗിൻസ് ടു സെപ്പറേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് after this the curve follows system follows the curve BC, small BC. Any system small BC കൂടെ മാത്രമേ പോരുള്ളൂ. കാരണം ലെഡ് കുറച്ച് പോന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് തുടങ്ങിയ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സോളിഡ് ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ലെഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും,
ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, വീണ്ടും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും, വീണ്ടും സോളിഡ് ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ വീണ്ടും ലെഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ കുറയും, വീണ്ടും ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെ ഫോളോസ് ദ പാത്ത് സ്മോൾ BC. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെഡിനെ ലംസ് ഓഫ് ലെഡ് ആയിട്ട് അതിന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ, പ്യുവർ ലെഡ് ആണല്ലോ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ സിൽവർ ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പൊ പ്യുവർ ലെഡിനെ നമുക്ക് ലംസ് ഓഫ് ലെഡ് ആയിട്ട് അതിന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. And more lead will separate till the point C, that the eutectic point is reached, where the solid silver also begins to separate. After that, solid silver separate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി, ഈ സിൽവറിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൽ കൂടി. ഈ ഇതിൽ 2.6% സിൽവർ ആയി. വളരെ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സിൽ സിൽവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷന്, ഒരു കോമ്പോസിഷനിലെ ഓറിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലിക്വിഡ്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, സോളിഡ് ലെഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ജസ്റ്റ് കൂൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി, അതിന്ന് സോളിഡ് ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിൽ സിൽവറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ കൂടി വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് 2.6% സിൽവർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്, ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് കുപ്പലേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി സോളിഡ് ലെഡ് melts and come down from that point. And at silver rich, silver rich with 2.6% silver is obtained, and this is cuppellation. This method, now this can be removed by cuppellation. This is Pattinson's process for desilverization of lead. നമുക്ക് ലെഡിൽ വളരെ ട്രേസസ് സിൽവർ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്യുവർ ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ കുപ്പലേഷൻ വെച്ച് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ അതിൽ സിൽവർ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുപ്പലേഷൻ വെച്ച് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി Pattinson's process for the desilverization of lead, and this phase diagram of lead silver system. And this is very important as far as your exam point is concerned. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതും കൂടെ എഴുതണം കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ് എയില് എന്ത് സംഭവിക്കണം, പോയിന്റ് ബിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, അത് കൂടെ എഴുതണം. ഇനി വേറൊരു സിസ്റ്റമാണ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇതൊരു സോൾട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടു കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റംസ്. ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡും വാട്ടറും ആണ്. പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം. ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എവിടെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, ഈ ആക്സിസിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ സോൾട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കർവ്, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടച്ച് ദാറ്റ് ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസിനെ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ആക്സിസിനെ ആയിട്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ്. ഐസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടറിന് ആ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റില് ആരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. 100 ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറം വാട്ടറിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കൂടി. നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ടോട്ടലി ഡിസ്റിഗാർഡിങ് വേപ്പർ ഫേസ്. സോ ആ ഒരു 100 ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ടർ ഇല്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ബി കാണിച്ച പോലെ അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക ചെയ്യാം. നമ്മള് അപ്പുറത്തേക്ക് തട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മോഡൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് at B the saturated solution begins to boil. And പിന്നെ ഇതിലെ കർവ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോയിന്റ് എയില് 0 degree centigrade, which is the melting point of ice, and this curve gives the depression in freezing point of ice on addition of potassium iodide to ice. നമുക്കറിയാം salt water system വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്ക് ചെയ്യല്ലോ. അതായത് ഈ ഉപ്പ് വെതറൊക്കെ ചെയ്യും ഈ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഐസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ താണ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ബിഗിൻസ് ടു ബോയിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്റ്റീപ്പ് റൈസ് solubility of potassium iodide increases slowly with the temperature. This curve cannot be carried to 100% because solution boils before that. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ആണ്. വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതാട്ടോ. ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഴുതിയ പോലെ പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക, അതുപോലെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക. അത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ആണ്. സോ യു മസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ask you to send it to me, you send it. Thank you.